आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। विभीषण जदि शरीर रे कोनोसी त्रुटि बा कोनोसी रोग होइताय तेबे बाहु शरीर को केबे हेले त्याग करि दिएनी। भाई भाई रो बाहु हेइताय तू भाई को अलगा हेई तांकर गोटे बाहु काटी देलु। जदि पराजय हेला तेबे से पराजयर कारण तू हबु तू। हाँ मु तांकर पराजयर नुह तांका विजयर कथा बुझौथिली। मु तांका सम्मुखरे स्थिर बुद्धि सत्मार्ग आउ श्रीराम सहित संधिर प्रस्ताव नहीं जाइथिली। मु एई मुहूर्त रे एई प्रस्ताव आपनक पाखक भी नहीं आसीची। भाई लंकार जो राज्य श्रीराम मते प्रदान करिसंती से राज्य मोर दरकार नहीं। से राज्य मु आपनको समर्पण करुछि। किंतु आपण ए संहार को बंद करंतु कारण एथिरे सारा राक्षस जातिर विनाश हो जिवो। आउ एहार कारण होउची महाराजा रावणकर दुराचारिता। आपण भी तो दुराचारितार एकमत नुहंती भाई कहंतु। हाँ मु ताको सह एकमत नुह। ताले आम पक्ष को आसी जांतु। दुष्कर्म एवं दुराचार पई निजर बंधु को भी दंड देवा अधर्म नुह। जदि ए समय आपण तांका पक्ष परित्याग करती तेबे संभवतः से निजे सीधा रास्ता को आसी पारंती। भाई ए समय एहा ही आपण को धर्म। अरे विभीषण जाकु तू धर्म कहूचु ताठू बड़ अधर्म आउ किछि भी न पारे। आगामी पीढ़ी तते केते बड़ धर्मात्मा आउ राम भक्त मारंतु पछे किंतु निज देश निज कुल निज घर सहित विश्वासघातकता करिबा पई केबे भी गोटाए सम्मानर स्थान मंडन करिबुनी तू। अरे जास मित्रता करिचु तांको आचरणर व्यवहार किछि शिक्षा नहीं थांतु। भाई पाई भरतर त्याग देखि थांतु। भाई पाई लक्ष्मणर सेवा आउ समर्पण शिक्षा नहीं थांतु तेबे तू तो चरित्र उपरे एमिति कलंक लगै न थांतु विभीषण। भरत आउ लक्ष्मणंकर पदांक अनुसरण करिवा पाई श्रीरामंक भली आदर्श आउ मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी हवा दरकार। अरे भलो संगे तो समस्ते भलो हुअंती तेबे भाई और भाईर संपर्क कौन? विभीषण ए युद्ध रे कोन भाई एका मरी जिवे तांको संगे मरिबा पई अन्य कोनोसी भाई रहिबेनी। अरे की अपूर्व दृश्य से जोटी रावणर मृत शरीर पड़ी ता चारि पाखरे
तार भाई मानकर तार पुत्र मानकर मृत शरीर तार शोभा बढ़ाउथिबो जाकु देखी देवता माने भी मुंड नुआई देबे। जा विभीषण तो स्वामी राम को सावधान करिदे एबे खर किबा दूषण सहित नुहे त्रिशिरा किबा बाली सहित कपड़ युद्ध नुहे युद्ध आजी अजय पर्वत भली अवेद्य कुंभकर्ण संगरे जार हुंकार रे विधाता ब्रह्मा विदिने थरी उठिथिले। कुंभकर्ण होची वज्र सदृश जा सहित धक्का खाई तांको तीर फेरी जाई तांको ऊपर ही प्रहार करिबो। वर्षा खंडा गदा आ ढाल भांगी रुजी चुरमार हेई जिवो। से माने असुर विनाशर शपथ करिचंती तेबे आजी कुंभकर्ण भी रामर मस्तक को गोईठा मारी मारी निजर लंकेश्वर चरण जाय नहीं जिबार पण करी आसीची। जा जा मोर भाई तू निरस्त्र मो सामने छिड़ा हानी मते निज पर देखा जाउनी मु मोर निज आयतरे नाही हेबे। এই মুহূর্তে মৃত্যু মো মুন্ড উপরে তাণ্ডব নৃত্য করুচি মরিবা মারিবা ব্যতীত কিছু भी দেখা যাউনি মতে। যা চলি যা তো স্বামীଙ୍କ পক্ষରୁ তু যুদ্ধ কর মো রাজা ও মো ভাই পাই মু নিজে যুদ্ধ করিবি। এবে ଏହା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ ଏହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯା ଯା ମୋ ଭାଇ ମୋ ମିତ୍ର ମୋ ଶତ୍ରୁ ଯା। ଯା ଚାଲି ଯା ବିଭୀଷଣ ଚାଲି ଯା। चली जा तू जा। जदि आम समस्त मृत्यु निर्धारित तेबे विश्रम वंशर विनाश परे आम समस्त क्रिया कर्म शास्त्र अनुसार करिके निज कर्तव्यर पालन भी करिबु कारण तू एका ही बचिबु। भाई ठारू भाई जाउची दूरेई एहा ठारू बड़ आघात नहीं पर पाई पुणी देवा बलिदान सौभाग्य सभिंक जीवने नहीं रणरे जीवा मरिबा तो केबे भी कहार हातरे नहीं कौतीर नव जीवन कहार ये कथा किए बा पारिब कही। महाराज विभीषण कौन है? कुंभकर्ण मानिलेनी से तांकर कुल सम्मान को नहीं अति गर्वित।
জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ପରମ ବଳଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି ବାନର। କିଏ ତୁ? ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର? ନା ପୁଣି ସେ ଯିଏ ଆମର ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲା? ସେ ତିନିଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତୁ? ମୋ ହାତରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଓ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତମର ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲିଥିବା ମସ୍ତକ ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଯିବ। ଯୋଉ ମହାରାଜା ବାଳି ତମର ବଡ ଭାଇ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାବଣକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ମହାବଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ। ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ଯାହାକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୋର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛୁ ନା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ସଂସାର ତତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ଆଜି ସେ ନିନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି। ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲ, କିଏ ତମେ? ସେ ବାନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ? ନା, ମୋ ନାଁ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ? ତେବେ ତମେ ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ। ଆଜି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତମ ସେବାର ପାରିତୋଷିକ ତମକୁ ଦବ। ପାରିତୋଷିକ ସେବେ ଦବ ଯେବେ ମୋ ହାତରୁ ଜୀବିତ ରହିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଏ ପର୍ବତ ତଳେ ତମର ସମାଧି ତିଆରି ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏହାର ବି ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ତମର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅ ହନୁମାନ। ଆଉ ମୁଁ ବଚନ ଦଉଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଶିଳାର ଆଘାତରେ ଟିକେ ବି ବିଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ହାର ମାନି ନେଇ ନଗର ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବି। ଆଉ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସିବିନି। ଫୋପାଡ ଫୋପାଡ ପୁରା ଶକ୍ତି ସହିତ ଫୋପାଡ।
ମୁଁ ତମ ସାହସର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବାକି ରହି ନ ଯାଇଛି, ତେବେ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଲୁଚି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସ। ଭାଇ ଏ ଡାକର ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ହଉନି। ଆପଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ସବୁ ସୈନ୍ୟକୁ ନାଶ କରିଦବ। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ? ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକାକି ଆସିଛୁ? ଯଦି ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମରିବାକୁ ନ ଚାହ, ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ନିଜ ଢମ ନିଜେ ବଖାଣି ଲାଭ କଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ତୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସିଛି। ବୀରତ୍ୱ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ। ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ରାମର ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଦେବତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ଭଉଣୀ ସୂର୍ପଣଖା ନିରପରାଧ ଥିଲା। ତୁ ଯୋଉ ହାତରେ ତା ନାକ କାଟିଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ସେ ହାତ କାଟି ମାଟି ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ତେବେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ଶିବ ହିଁ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ତୁ କାଟିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ଶିବଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ହଉଛି ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ତୋର କାଳ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲୁ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଚାଲ ବାନର ରାଜା, ତତେ ନେଇଯାଇ ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦେବି। ତତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ସେନାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନା ହତାଶ ହେଇଯିବେ। ତେବେ ତମେ ବି ଆସିଗଲ, ବହୁତ ଭଲ କଲ। ମୁଁ କେବଳ ତମରି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥିଲି। ମୁଁ ତମ ଅନୁଜକୁ ବାଳୁତ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ହନୁମାନ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ନେଲିନି, କାରଣ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ବାନରକୁ ମାରିଲେ ମତେ କେଉଁ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମୁଁ କେବଳ ତମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲି। ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲି ଯେ ତାକୁ ଶୁଣି ହୁଏତ ତମ ଶିରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ
ଆଉ ତମେ ସେମିତି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଯେମିତି କି ଯମର ଡାକରାରେ ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏ କଥା ଭାବିନିଅ ଯେ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯିଏ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯେ କେବେ ମୋ ତୀରରେ ତମର ଏହି ମସ୍ତକ କଟିବ ଆଉ ସେ ତମ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯମଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଏବେ ହେଇଯିବ ଯେ କିଏ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲନି। ମୁଁ ସେବେଠୁ ବୁଝି ନେଇଥିଲି ଯେ ତମ ପାପର ଫଳ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଯୋଉ କାରଣରୁ ତମେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲ। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତେବେ ଇଏ ଦେଖ। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन भावना। पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। ମୁଁ ତ ତମର ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯିଏ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯେ କେବେ ମୋ ତୀରରେ ତମ ମସ୍ତକ କଟିବ ଆଉ ସେ ତମ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯମପୁରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଏବେ ହେଇଯିବ ଯେ ଯମପୁରକୁ କିଏ ଯିବ। ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲନି। ମୁଁ ସେବେଠୁ ବୁଝି ନେଇଥିଲି ଯେ ତମ ପାପର ଫଳ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଯୋଉ କାରଣରୁ ତମେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲ।
ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଇଏ ଦେଖ विदीर्ण कले ता शरीर इंद्रास्त्रे राम काटिले शरीर मारी तीर परे तीर ब्रह्मदंडरे काटी देले सिर पड़िला जाई से सागर जले पापीर दोषरे भागी आजी समर प्रांगणे निर्दोष मरे सरगु देवता बर शांति पुष्प शुभ थाए जयकार भाईर मरण सहे को भाई काटी संपर्क रक्तर নাই নাই কুম্ভকর্ণ অমর অবিনাশী কাଳ ବି ତାର କାଳ ହେଇପାରିବନି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସୁରେଶ ଆହା ତୁଣୀରରେ ସେ ତୀର ନାହିଁ ଯାହାକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବ ଏ ଅସମ୍ଭବ ଅସତ୍ୟ असंभव संभव है केमिति जहा मु देखुची कारण कुंभकर्णर मरण सत्य हेई पारिबनी हेई पारिबनी हेई पारिबनी यह सत्य सुरेश्वर रामर तीर ए असंभव को संभव करिछि शक्तिर से सागर को अपूर्व अतुलनीय राम तीर आमर महाराज कुंभकर्ण को धराशायी करदेला यह सत्य आमर पराक्रमी महाराज कुंभकर्ण युद्धभूमि सबुदिन शोगले लंकानाथ यह सत्य अटे
ଆଜି ରାବଣର ଡାହାଣ ଭୁଜା କଟି ଚାଲିଗଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ମୋର, ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗିନଥିଲି ଯେ ତୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ଟେକ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଆହୁତି ଦବୁ ବୋଲି। ଆଜି ତୁ ଦଶାନନ ରାବଣର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିକୁ ହଲେଇ ଦେଲୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ହଲେଇ ଦେଲୁ। ଅଜା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସୂଚିତ ହଉଛି ଯେ ଥରେ ମୁଁ ଅସୁର ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ପାତାଳ 10 ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲି, ତାର ଅନ୍ଧର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଅସୁର ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ନାହିଁ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ବି ଅସୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୋଛି ପାରିବେନି। ତ ବିଚରା ରାମର ବାଣ କଣ କରିପାରିବ? ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ହାନି ଲାଭ ତ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗତିବିଧି ତ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଏନି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଶ ତ ହାରିଯାଏନି। ମହାରାଜ, ଗୋଟାଏ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏନି। ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ନଥିଲେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ? ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ହସି ହସି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ, ନିଆଁ ବର୍ଷିବା ଦରକାର, ତେବେ ଶତ୍ରୁର ବଳ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଏକାକୀ 3 ଲୋକରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମେଘ ଗର୍ଜନ କଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅମୋଘ ରଥରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଧନୁତୀର ଧାରଣ କରି ଆଉ କବଚ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଯେବେ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବେ, ତେବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଧନୁତୀର ପତ୍ର ସଦୃଶ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଆମର ଆଦର୍ଶ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଏମିତି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଅଧିକାୟ ପୁତ୍ର, ତୁ ପରମ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଭୀତି ଥିଲା ଭିତ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଲଙ୍କାର ଭିତ୍ତି ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବା। ନା ପିତାଶ୍ରୀ, ଭାଇ ଅତିକାୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶରା ଥାଉ ଥାଉ ଲଙ୍କା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣ ତ ଶତ୍ରୁ ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମାରି ସେ ବନବାସୀ ଏକଥା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲଙ୍କା ଜିତିଗଲେ। ଦେବାନ୍ତକ ନା ମୋର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତ କରି ଦେବାନ୍ତକ ନାମ ଧାରଣ କରିଛି ପିତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅନ୍ତ କରି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବି। କାଲିଠୁ ମୋ ନାଁ ରାମାନ୍ତକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ମେଘନାଦ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଭାଇମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଅନ୍ତ କରିଦେବି। ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ, କିନ୍ତୁ ବୀରତ୍ୱ ଆୟୁର ଅଧୀନ ହୋଇନଥାଏ। ବୀରତ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ, ଶରୀରର ନୁହଁ। ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଭାଇ, ମୁଁ, ନରାନ୍ତକ, ଦେବାନ୍ତକ ଆଉ ତ୍ରିଶିରା, ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ସୈନ୍ୟବଳ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ରାଜକୁମାର ଅତିକାୟ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ମହାବଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ପରେ କାଲି ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ଅତିକାୟ, ତ୍ରିଶିରା, ନରାନ୍ତକ, ଦେବାନ୍ତକ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିକି ଫେରିବେ ମହାରାଜ।
ଅତିକାୟ ତ୍ରିଶିରା ନରାନ୍ତକ ଦେବାନ୍ତକ ଆଜି ତମେ ମୋର ହାରି ଯାଇଥିବା ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛ। ଯାଅ ଆଜି ସାରା ସଂସାର ରାବଣରେ ମହାବଳୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବ। ଯାଅ ଆଜି 10 ଦିଗରେ ଅସୁରଙ୍କର ଜୟ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି କର। ସେନାପତି ଆକମ୍ପନ ସେନାନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ସେନାନାୟକ ତମେ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ନିଜର ସେନା ନେଇ ଯାଅ, ଯେମିତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଚିକି ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରେ। ଏ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯାଅ ଆଉ ସେ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଶେଷ କରି ଆଜି ଲଙ୍କାରେ ବିଜୟର ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ଫେରି ଆସିବ। ଯାଅ। ବିଜୟୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା କେମିତି ପ୍ରକଟ କରିବି? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣରୁ ମୋ ଶିର ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ହୃଦୟ ଗ୍ଲାନିରେ ପୂରି ଯାଇଛି। ଏମିତି ହୀନ ଭାବନା ତ କୌଣସି କର୍ମହୀନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ ଆଉ ପାମର ପ୍ରତି ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ତ ଏମିତି ବୀର ଭାଇ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁ କରୁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଏକାକୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇ ଅମର ରହିଯିବେ। ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତି, ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରେ କେହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏମିତି ବୀର ହେଇବି ସେ ଅଧର୍ମ ସହିତ ରହିଲେ, ପାପ ସାଥିରେ ରହିଲେ। ଏଇ ତ ତାର ପରିଣାମ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଗ୍ଲାନିମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କଣ କହୁଛ ମାତା? ରଘୁନାଥଙ୍କ ବାଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୁଆଇଦେଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିବାନ ଥିଲା। ପୁତ୍ରୀ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବୀର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଶୈଳ ଶିଖରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ତାର ସାରା ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ ରାବଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଘାତରେ କଣ ରାବଣର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ? ଏହା ହିଁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଘାତ ତ ହୃଦୟକୁ କିଞ୍ଚିତ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ କୁମତି କୁମାର୍ଗରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ଅତିକାୟଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଅତିକାୟଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଅତିକାୟଙ୍କର। ଅତିକାୟ ନିଜର ଦଳବଳ ସହିତ ଯାଉଛି। ଜଗଦମ୍ବେ, ଜଗଦମ୍ବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ରହିଥାଉ ମାତେଶ୍ୱରୀ। জয় লঙ্কেশ্বর শুভুথায় পুଣି শুভে হেউ লঙ্কাপুরর জয়, শুভে হেউ লঙ্কাপুরর জয়। রণভেরীরে দুর্জনাদ করে বাহারন্তি চারি রাজকুমার, বাহারন্তি চারি রাজকুমার। মায়াবী এ সারা অসুর দল, আরে মায়াবী এ সারা অসুর দল। কপট যুদ্ধরে অতি নিপুণ, মারিবে মরিবে বানর সেনাকু କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଜୀବନ ପଣ। ମାରିବେ ମରିବେ ବାନର ସେନାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଜୀବନ ପଣ।
আরে বানর সেনা বি বড় বড় বান জিতিবানু হই সহজ এতে জিতিবানু হই সহজ এতে অস্ত্রে শস্ত্রে নিজ বাহু বলে লড়ন্তি বীর সাধ্য মতে লড়ন্তি বীর সাধ্য মতে দেবান্তক ত্রিশিরা নরন্তক আরে দেবান্তক ত্রিশিরা নরন্তক অতিকায় আଜି চলନ୍ତି রথে କରୁଛନ୍ତି ପଣ ନାସିବେ ରାମଙ୍କ ବଳବାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ପଣ ନାସିବେ ରାମଙ୍କ ବଳବାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନରାନ୍ତକ ଏ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରବାର ନୁହେଁ ଅଙ୍ଗଦ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ନରାନ୍ତକ ସହ ଲଢ଼େଇ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କର ଯୁଦ୍ଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଅତିକାୟ ତୁଚ୍ଛ ମଶାଙ୍କ ପରି ମର୍କଟ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନି ମହିଷ ଆଜ୍ଞା ବୀରବର ଅସୁର କୁମାର ଯାଅ ମହିଷ ମୋ ଆହ୍ୱାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଅ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିବ ତାକୁ କୁହ ଆଜି ଅତିକାୟ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅତିକାୟ କହିଛନ୍ତି ହେ ରାମ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତୁମେ ମୋ ପିତା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଟି ଦେଇଛ ଦାଦା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ବଦଳରେ ତମର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରି ଆଜି ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପିତା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ତମ ସାନ ଭାଇର ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ତେବେ ଯାଇ ଅତିକାୟର ପ୍ରତିହିଂସାର ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହେବ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଭାଇ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଅତିକାୟର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣ ବି ରହିବା କାହା ପୁରୁଷତା ହବ ଯାଅ ଦୂତ ଯାଇ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ଅତିକାୟଙ୍କ ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ଅଧୀଶ୍ୱର ଅତିକାୟକୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଠୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁନି ଇଏ ବି ତାର ସମକକ୍ଷ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ସଭାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ଉଚାର କାପୁରୁଷତା ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସୌମିତ୍ର ହେ ବୀରବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଜୁଆରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସମରାଙ୍ଗନର ଅଥଳ ସାଗରକୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ମାପି ନେବା ବି ଯୋଦ୍ଧା ବୀରଙ୍କର ବିଚାରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅତିକାୟ ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଧନ୍ୟମାଳିନୀର ପୁତ୍ର ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାକ୍ରମ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଥରେ କ୍ରୋଧରେ ନିଆଁବାଣ ହେଇ ଅତିକାୟ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଚକ୍ରବାଳ ଗିରିକୁ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୈଳାସ ଶିଖରରୁ ଶୂଳପାଣି ଶଙ୍କର ନିଜର ଅଗ୍ନିମୁଖ ତ୍ରିଶୂଳର ପ୍ରହାର କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଅତିକାୟ ତାକୁ ଖେଳଣା ଭଳି ହାତରେ ଧରି ନେଇ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ମହାଦେବଙ୍କର ବି ମାନଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା ତାପରେ ସେ ଶିବଙ୍କଠୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପୁରା ରହସ୍ୟ ବି ଶିଖିଗଲା ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुणी अति मन